ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آپ کو مجھے طلاق دینی ہوگی ماہر لالا، ورنہ میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ نامرد ہیں۔ وہ بے باکی سے بولی تو ماہر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ماہر سے 12 سال چھوٹی تھی، شادی ایمرجنسی میں بے جوڑ ہوئی تھی، اسی لیے ماہر اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ اگر آپ نے طلاق نہ دی تو… وہ غصے میں بولتے بھول گئی تھی کہ اس کے سامنے گاؤں کا سردار تھا۔ اب تک وہ بہن بن کر ماہر سے نخرے اٹھواتی آئی تھی، پر اب اس کی غیرت تھی۔ میں تمہیں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا، غصے سے کہتے ماہر نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور… ہیر دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، مگر گھر میں کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس حویلی کے سارے ہی مکین بے رحم ہو گئے تھے۔ کوئی بھی ہیر کی دلی حالت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں ہر کسی کے نزدیک ہیر صرف ایک بے جان گڑیا تھی، جس پر سب لوگ اپنی مرضی مسلط کر رہے تھے۔ ماما بابا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ میری شادی ماہر لالا سے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہیر نے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھتے روتے ہوئے کہا تھا۔ مہرین بیگم نے ایک نظر خوف سے بیٹی کی طرف دیکھا، جس کی ضد کی وجہ سے آج اسے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے ہیر۔ اگر تم ہماری محبت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے تم پر بھروسہ کیا تھا، سب لوگوں کی مخالفت لے کر تمہیں پڑھنے کے لیے شہر بھیجا تھا، مگر وہاں جا کر تم نے ہماری ہی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ تمہیں ایک پل کے لیے بھی اپنے ماں باپ کا خیال نہیں آیا تھا۔ مہرین بیگم اس وقت ہیر سے سخت ناراض تھیں، اسی لیے اسے باتیں سنا دی۔ ہیر لب بھینچ کر رہ گئی۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ سے میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، کبھی مجھے کسی چیز کے لیے انکار نہیں کیا تھا، مگر آج جب میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے کی باری آئی ہے تو آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ آپ لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیتے مجھ سے پوچھنا تو دور کی بات، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہیر کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ اس کے وہی ماں باپ تھے جو اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے سب کچھ کرتے تھے؟ آج وہی ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی برباد کر رہے تھے، اور اسے رونے کا حق بھی نہیں دیا گیا تھا۔ ماما میں نے کچھ غلط نہیں کیا، کسی کو پسند کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر آپ لوگوں نے اس کو میرا گناہ بنا دیا، اور سزا کے طور پر میری شادی آپ لوگ ماہر لالا سے کر رہے ہیں۔ ان سے شادی کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر آپ لوگوں کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں کو اپنے خاندان اور برادری میں اپنی ناک اونچی رکھنی ہے، بھلے آپ کی بیٹی مر جائے، مگر آپ لوگوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہیر کی حالت اس وقت ایسی تھی جیسے کوئی لٹی پٹی کشتی گہرائی میں ڈوبتی جا رہی ہو اور سب کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ مہرین بیگم نے ہیر کی بات سن کر سر دا بھری۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہیر کو نہیں سمجھا سکتی۔ اس وقت ہیر کے سر پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ ہیر، یہ فیصلہ تمہارے بابا کا ہے، اب تمہیں ہر حال میں ان کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا ہی ہوگا۔ کچھ دیر میں نکاح خواہ آ رہا ہے، تم شرافت سے اس نکاح کے لیے حامی بھر لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہرین بیگم نے ہیر کا بازو سختی سے پکڑتے اسے دھمکایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہیر اتنی آسانی سے ان کے قابو میں آنے والی نہیں ہے۔ ہیر نے زخمی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کو اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر رحم نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس وقت اپنی حویلی کی عزت کی پڑی تھی۔ بیٹی کے دل پر کیا گزر رہی تھی وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھیں۔ تمہاری شادی ماہر سے ہو رہی ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بہت اچھے سے بٹھا لو۔ آئندہ تمہاری زبان سے میں نے اس لڑکے کا نام سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
مہرین بیگم نے ہیر کے بازو کو سختی سے جھٹکا دیا۔ ہیر کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ مہرین بیگم بہت طیش کے عالم میں ہیر سے کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہیر کوئی بھی ایسی بے وقوفی کرے جس کا خمیازہ اسے عمر بھر بھگتنا پڑے، اسی لیے وہ اس پر سختی کر رہی تھی۔ لیکن ماما، میں ماہر لالا سے شادی نہیں کر سکتی، میں انہیں بالکل پسند نہیں کرتی، آپ لوگ میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو میری شادی میری پسند سے نہیں کرنی تو نہ کریں، مگر ماہر لالا سے بھی میری شادی مت کریں۔ ہیر نے روتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، مگر آج مہرین بیگم اپنی بیٹی پر ترس کھانے کو تیار نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی اپنے بے جا لاڈ پیار کا نتیجہ دیکھ چکی تھی۔ اب مزید ہیر کی کوئی بے وقوفی کی وجہ سے اس کا اور اس حویلی کا نقصان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہیر، اپنے آنسو صاف کرو اور اپنا حلیہ درست کرو، اب مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ اگر تم نے آج اس نکاح سے انکار کیا تو سمجھ لینا کہ تمہارے ماں باپ ہمیشہ کے لیے مر چکے ہیں۔ مہرین بیگم نے سخت لہجے میں ہیر سے کہا، اور پھر وہ کمرے سے نکل کر جا چکی تھی۔ ہیر اپنی جگہ پر شل سی کھڑی رہ گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اپنی ماں کا سخت لہجہ سننا پڑے گا، ان کی آنکھوں میں اپنے لیے بیگانگی دیکھنی پڑے گی۔ آج ہیر کے لیے اس کے سارے رشتے ختم ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد نکاح خواں کے ساتھ دلاور صاحب اور براق صاحب ہیر کے کمرے میں آئے۔ مہرین بیگم اور سعدیہ بیگم پہلے ہی ہیر کے کمرے میں موجود تھیں۔ ہیر صوفے پر کسی بے جان لاش کی مانند بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا، اسی لیے کوئی بھی ہیر کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دلاور صاحب نے مہرین بیگم کو دیکھا۔ مہرین بیگم نے انہیں مطمئن رہنے کا اشارہ کیا۔ کچھ رشتہ دار عورتیں بھی کمرے میں جمع ہو گئی تھیں۔ کیا آپ کو ماہر براق سے بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواں کی آواز ہیر کے کانوں میں گونجی۔ ہیر نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ اس نے گھونگھٹ کی آڑ سے اپنے ماں باپ کو دیکھا جو اس سے بالکل انجان بنے وہاں کھڑے تھے۔ ہیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چھریاں چلا دی ہوں۔ قبول ہے، ہیر کی بھیگی ہوئی آواز آئی۔ پھر اس نے 3 بار قبول ہے کہہ کر ماہر کے ساتھ اپنے رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، وہ رشتہ جو ہر رشتے سے مضبوط تھا۔ ہیر ماہر کے ساتھ اس رشتے میں بن چکی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے مبارکباد دے رہے تھے، ہیر کے سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے، مگر ہیر پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ دلاور صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، مگر ہیر کو ان کا ہاتھ کسی جلتے ہوئے انگارے کی مانند محسوس ہوا تھا۔ کمرے سے سب لوگ جا چکے تھے۔ حویلی کے لان میں نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ اب وہاں سٹیج پر ماہر کا نکاح ہو رہا تھا، جبکہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہیر کا دل خالی خالی سا ہو گیا۔ مہرین بیگم نے آگے بڑھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو گلے لگانے کی کوشش کی، مگر ہیر 2 قدم دور ہو گئی تھی۔ مہرین بیگم افسوس سے اپنی ضدی بیٹی کو دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ دیر بعد ہیر کو لا کر ماہر کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ ہیر کے آنسو اب رک چکے تھے اور اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ وہ پھولوں سے سجے سٹیج پر سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ ان دونوں کے نکاح پر ہر کوئی خوش تھا، مگر ہیر کا دل بالکل خالی تھا۔ کچھ دیر بعد رخصتی کی رسم بھی ادا کر دی گئی اور ہیر رخصت ہو کر اسی گھر میں آ گئی جہاں وہ رہ رہی تھی۔ بس فرق اتنا تھا کہ ہیر اپنے کمرے سے ماہر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ماہر کا کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ ہیر ماہر کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں اور موتیے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہیر ساکت سی ماہر کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ماہر کمرے میں آیا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر سکڑی سمٹی سی بیٹھی
हीर की तरफ देखा। वो जानता था कि ये निकाह बहुत जल्दी में हुआ है, इसीलिए वो हीर पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो हीर को कुछ वक्त देना चाहता था। ये निकाह माहिर के लिए भी अचानक ही हुआ था। उसने तो हीर को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा था, क्योंकि हीर और उसकी उम्र में काफ़ी फ़र्क था। हीर उससे 12 साल छोटी थी, इसीलिए माहिर ने हमेशा उसके नखरे उठाए थे। मगर आज उसकी बीवी के रूप में उसके कमरे में मौजूद थी। उसे हीर से निकाह करने पर कोई एतराज़ नहीं था, मगर वो जानता था कि हीर के लिए ये निकाह बहुत गैर मुतवक्को है। वो इतनी जल्दी इस निकाह को कबूल नहीं करेगी, इसीलिए वो ज़बरदस्ती इस रिश्ते को हीर के सर पर मुसल्लत नहीं करना चाहता था। वो हीर के सामने बेड पर बैठ गया। हीर का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसका झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया। माहिर ने अपनी जेब से एक मखमली केस निकाला। उसमें सोने के बेहद खूबसूरत कंगन थे। माहिर ने हीर का हाथ थामकर वो दोनों हसीन कंगन उसकी खूबसूरत कलाइयों की जीनत बना दिए। हीर के हाथ कांप रहे थे। माहिर ने गौर से उसके कांपते हुए हाथों की तरफ देखा। वो हीर की दिली हालत को बखूबी समझ सकता था। चुलबुली और शरारती सी हीर आज उसके सामने बिल्कुल खामोश और सहमी हुई सी बैठी हुई थी। जाकर फ्रेश हो जाओ। इतना भारी जोड़ा पहनकर कब से बैठी हो? अब तक तुम थक गई होगी। माहिर ने माहौल में छाई सर्द महरी को कम करने की कोशिश की और हल्के फुल्के लहजे में हीर से मुखातिब हुआ, मगर हीर के हाथ अब भी कांप रहे थे। माहिर ने नरमी से उसके हाथों को थामा। हीर के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। उसने एक झटके से माहिर के हाथों की नरम गिरफ्त से अपना हाथ निकाला और बेड से उठकर खड़ी हो गई। अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। माहिर सर हिला कर रह गया। कुछ देर बाद वो बाहर आई तो माहिर बेड पर नीम दराज था। हीर बेड पर से अपना तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गई। माहिर ने हैरानी से ये मंजर देखा, मगर हीर ने माहिर को यकसर फरामोश कर दिया था। माहिर एक ठंडी सांस भरता हुआ अपनी जगह से खड़ा हुआ, फिर वो भी फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। हीर अपनी आंखों पर हाथ रखे सो चुकी थी। माहिर ने उसे सोने दिया। वो समझ सकता था कि अभी हीर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब कुछ बहुत अचानक और जल्दी में हुआ था। दोनों को ही कुछ भी समझने का मौका नहीं मिल सका था। मगर अब जब उन दोनों का निकाह हो ही गया था तो माहिर इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहता था। माहिर को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि वो किसी और को पसंद करती है, इसीलिए वो हीर की गुरेज को उसकी शर्म और झिझक समझ रहा था। सुबह माहिर की आंख खुली तो हीर कमरे में मौजूद नहीं थी। माहिर भी फ्रेश होकर नीचे आ गया। सब लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। माहिर जाकर हीर के बराबर में बैठ गया। हीर खामोशी से नाश्ता करती रही। महरीन बेगम की नज़रें बार बार हीर के चेहरे की तरफ थीं, मगर आज वो कुछ भी अंदाज़ा लगाने से कासिर थीं। हीर का चेहरा हर तासुर से आरी था। वो सर झुकाए बैठी प्लेट को घोर रही थी। उसने बमुश्किल 1-2 नवाले ही लिए होंगे। माहिर भी संजीदगी से बैठा नाश्ता कर रहा था, वही संजीदगी जो हमेशा से उसकी शख्सियत का खासा रही थी। इसलिए महरीन बेगम उन दोनों के चेहरों से कुछ भी पता ना लगा सकी कि कल रात उन दोनों के दरमियान सब ठीक रहा था या नहीं, क्योंकि इस शादी पर कितना वावेला हीर कर रही थी, उससे कुछ बैद नहीं थी कि वो कुछ उल्टा सीधा कर देती। नाश्ते से फारिग होकर हीर वापस अपने कमरे में आ गई। माहिर अपने काम से निकल गया। रात को वलीमे की तैयारी की जा रही थी। महरीन बेगम हीर के कमरे में गई तो हीर कमरे में अंधेरा किए बैठी थी। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था। महरीन बेगम ने कमरे में दाखिल होते कमरे की लाइट खोल दी। महरीन ने बेजारी से अपनी माँ की तरफ देखा। हीर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम्हें माहिर के कमरे में होना चाहिए। अब वही तुम्हारा कमरा है। क्यों तुम सबको बोलने का मौका दे रही हो?
महरीन बेगम ने हीर को अपने कमरे में देखकर सर पकड़ लिया। जो ये लोग चाहते थे वो तो हो गया, तो अब क्यों मेरे सर पर सवार हैं? क्या मैं 2 लम्हे सुकून से बैठ भी नहीं सकती? हीर ने चिढ़ते हुए कहा। महरीन बेगम ने अफसोस से अपनी बेटी को देखा, जिसमें बड़े छोटे का हर लिहाज खत्म हो गया था। हीर, ये सब कुछ जो हुआ है तुम्हारे भले के लिए हुआ है, इसलिए अब इस शादी पर सोग मनाना छोड़ दो और उठो, वलीमे के लिए तैयार होना है। महरीन बेगम भी समझ गई थी कि हीर आसानी से उनके काबू में नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने भी दुरुस्त लहजे में कहा। हीर किलस कर रह गई। और हाँ, अगर तुमने माहिर के साथ कोई बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महरीन बेगम ने कमरे से निकलने से पहले हीर को धमकी दी थी और उसे जल्द तैयार होने का कहकर कमरे से निकल गई। हीर अपना सर थाम कर रह गई। हल्के गुलाबी रंग की पैरों को छूती मैक्सी पहने वो बेहद हसीन लग रही थी, मगर बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान का शायबा तक नहीं था। माहिर ने गहरी नजरों से हीर की तरफ देखा। निकाह होने के बाद हीर के लिए उसके जज्बात भी बदल गए थे। उसने हीर को अपने दिल में जगह दे दी थी। वलीमे की तकरीब भी बखैर आफियत निमट गई। माहिर अपने कमरे में गया तो हीर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। उसने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रखा हुआ था और इस वक्त अपने बालों में उलझी हुई थी। माहिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और हीर की पुश्त पर जाकर खड़ा हो गया। अपने बालों से उलझते हुए हीर के हाथ यकदम ही थमे थे। चेहरे के उलझन भरे तासुरात में यकदम ही सर्द मेहरी उभरी, मगर माहिर पहचान नहीं सका कि वो अपनी आंखों में मोहब्बत लिए हीर को देख रहा था। माहिर ने हीर के बालों में फंसी हुई पिनें निकालकर उसके हाथ में थमाई। हीर अपना सांस तक रोक गई। उसके सारे बाल एक झटके से खुलकर उसके शानों पर बिखर गए थे। माहिर ने अपनी पोरों से छूकर हीर के बालों की नरमी को महसूस किया। हीर कांप कर रह गई। तुम आज बेहद खूबसूरत लग रही थी, मेरी नजर तुम्हारे चेहरे से हट नहीं रही थी। माहिर ने हीर के कान के पास झुकते भारी लहजे में सरगोशी की। फिर माहिर ने उसे शानों से थाम कर अपने करीब करना चाहा, मगर हीर एक झटके से उसे दूर हटी। माहिर ने हैरानी से उसे देखा। वो समझ सकता था कि अभी हीर इस रिश्ते के लिए राजी नहीं, मगर जब वो उसकी जानिब कदम बढ़ा रहा था तो उसका ये गुरेज उसे समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत थकी हुई हूं, अब सोना चाहती हूं, हीर ने माहिर की तरफ देखे बगैर उससे कहा और फिर अपना दुपट्टा बेड से उठाकर माहिर के बराबर में से निकलकर चली गई। माहिर अपनी आंखों में हैरत और उलझन भरे उसे जाता देखता रहा। फिर वो एक ठंडी सांस भरकर अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। हीर माहिर से दूर दूर रह रही थी। माहिर को उसका ये रवैया समझ नहीं आ रहा था। उसने हीर को इस रिश्ते को समझने के लिए काफी वक्त भी दे दिया था, मगर हीर का गुरेज अब भी बरकरार था। माहिर जब रात को सो जाता तो हीर कमरे में आती और आकर खामोशी से सोफे पर लेट जाती और फिर सुबह ही कमरे से निकल जाती थी। माहिर की बर्दाश्त भी अब जवाब दे रही थी। हीर उससे 12 साल छोटी थी। वो इसी बात का लिहाज करके उसे वक्त दे रहा था, मगर अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा था। हीर अपने और उसके रिश्ते को मजबूत करने के बजाय उससे मजीद दूरियां बढ़ा रही थी, और ये बात माहिर को मंजूर नहीं थी। जब वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुका था तो हीर क्यों उससे गुरेज बरत रही थी। आज माहिर ने हीर से 2 टोक बात करने का फैसला कर लिया। वो समझ रहा था कि हीर अब तक उससे झिझक रही है। माहिर के तो वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वो इससे शादी ही नहीं करना चाहती थी और वो किसी और को पसंद करती थी। खाने से फारिग होकर माहिर अपने कमरे में आ गया। आज उसने इरादा कर लिया था कि वो इस मामले में हीर से बात करके ही रहेगा। माहिर अपना लैपटॉप उठाए सोफे पर आ गया। काफी देर बाद हीर ये सोचकर कमरे में दाखिल हुई थी कि माहिर अब तक सो चुका होगा।
مگر جب وہ کمرے میں آئی تو ماہر نہ صرف جاگ رہا تھا بلکہ اسی صوفے پر بیٹھا تھا جہاں ہیر سوتی تھی۔ ہیر نے الجھ کر ماہر کو دیکھا۔ ہیر کو دیکھ کر ماہر اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیر خاموشی سے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ ہیر، ہماری شادی کو 1 ماہ ہونے والا ہے۔ سمجھ سکتا ہوں کہ ہماری شادی اچانک ہوئی تھی، مگر 1 ماہ کافی ہوتا ہے کسی بھی رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ ماہر کے نرم لہجے میں ہیر کے چہرے کا احاطہ کرتے اس سے کہا۔ ہیر کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جس بات سے بچتی آ رہی تھی آج وہی بات اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ ہیر نے اس کی بات کو نظر انداز کرنا چاہا، مگر شاید آج ماہر بھی سارے حساب کتاب پورے کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اس نے ہیر کو شانوں سے نرمی سے تھام لیا۔ آج جب تک میرے سارے سوالوں کے جواب مجھے نہیں ملیں گے، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، ماہر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے کہا، مگر اس کے لفظوں کی سختی ہیر کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے چھوڑیں۔ ہیر نے خود کو ماہر کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ ہیر، ہم لوگ آرام سے بات بھی کر سکتے ہیں، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہا، صرف اپنے سوالوں کے جواب لینا چاہتا ہوں، ماہر نے اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ ہیر نے کوفت اور بیزاری سے اسے دیکھا۔ پل بھر میں ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس وقت ہیر نے خود کو بے حد بے بس محسوس کیا۔ اتنے دنوں سے جو غبار اس کے اندر جمع ہو رہا تھا وہ اب باہر نکلنے کو بے تاب تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ شادی زبردستی ہوئی ہے۔ میں نے ماما بابا کو انکار کیا تھا کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، مگر پھر بھی انہوں نے زبردستی میری شادی آپ سے کر دی۔ ہیر نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ماہر اس کی بات سن کر ساکت ہوا تھا۔ اس کی گرفت ہیر کے شانوں پر ڈھیلی ہوئی۔ ہیر ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں یہ رشتہ ختم کر دیں، ہیر نے ماہر کی آنکھوں میں بے خوف ہو کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہر شل سا کھڑا ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ ہیر، مانا ہماری شادی اچانک ہوئی ہے، مگر اب تمہیں اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر رہا، تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لے لو۔ ماہر نے بات بگڑتی دیکھی تو بات سنبھالنے کے لیے کہا۔ ہیر تو ہتھے سے اکھڑ چکی تھی۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر جب ماما بابا کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے میری شادی آپ سے کروا دی۔ میں انکار کرتی رہ گئی، مگر ان لوگوں نے میرے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یہ کہتے ہوئے ہیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ ماہر ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو کبھی اس نہج پر سوچا تک نہیں تھا کہ ہیر اس لیے اس سے گریز برت رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ماہر کی ساکت آنکھیں ہیر پر منجمد تھیں، وہ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ہیر نے اسے پل بھر میں ہی آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا۔ پھر جب اسے ساری بات سمجھ آئی تو ماہر نے بے اختیار ہی ٹھنڈا سانس بھرا اور خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ ہیر نے ماہر کی زبان چھین لی تھی۔ ماہر کے اندر باہر آگ کے گولے سے برسنے لگے۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ ہاری ہوئی نظروں سے ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ نکاح کے بعد ہیر کے لیے ماہر کی محبت بڑھ گئی تھی، مگر اب وہ اپنی اسی محبت کے ہاتھوں خوار ہو رہا تھا۔ وہ 1 ماہ سے اپنی بیوی کی نظر اندازی برداشت کر رہا تھا، اور اب تو اس کی بیوی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کسی اور سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہی تھی۔ ہیر، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ یکدم ہی ماہر کو ہوش آیا اور ساتھ ہی اس کا غصہ بھی اوت کر آ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہیر اسے اس طرح کی کوئی بات کر سکتی ہے۔ ماہر نے ہیر کا بازو سختی سے دبوچا
कुछ देर पहले वाली नरमी उसके लहजे से और उसके लम्स से मफकूद हो गई थी। गुस्से की शिद्दत से उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। हीर को उससे खौफ सा महसूस हुआ, मगर अब यहां तक आकर वो पीछे नहीं हट सकती थी। आपको मुझे तलाक देनी होगी, वरना मैं सबको ये बता दूंगी कि आप नामर्द हैं, हीर ने उसे धमकी दी। माहिर हीर की बेबाकी पर कितने ही लम्हे कुछ कह नहीं सका। हीर की धमकी सुनकर माहिर का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं। अगर आपने मुझे सीधी तरह तलाक नहीं दी तो आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूं। हीर ने खुद को माहिर की गिरफ्त से छुड़ाते हुए सख्ती से कहा था। माहिर को लगा अब वो कुछ कह नहीं सकेगा। जो लड़की उसके सामने खड़ी थी वो उससे 12 साल छोटी थी। वो हमेशा से इस लड़की के नाज नखरे उठाता आया था। आज वो उसके सामने खड़े होकर कितनी बेहयाई से उसे धमकी दे रही थी कि अगर उसने इसे तलाक ना दी तो वो सबको ये कह देगी कि वो नामर्द है। उसके मुंह से ये सब सुनकर माहिर चाहकर भी अपने गुस्से को काबू नहीं रख पा रहा था। हीर, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हारे बारे में सोचकर मैं अब तक तुम्हारे करीब नहीं आया था और तुम मुझे नामर्दी का ताना दे रही हो। माहिर ने अब बेयकीनी से कहा। हीर नम आंखों से उसे देखती रही। अगर आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा कुछ करूं तो खामोशी से मुझे तलाक दे दें, हीर ने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा। उसकी ढिठाई पर माहिर का दिमाग भप से उड़ा। माहिर उसे छोड़ता हुआ अपना सर थाम गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि हीर उसकी इस नरमी का नाजायज फायदा उठाएगी। कुछ देर तक वो अपनी पुश्त पर हाथ बांधे कमरे में टहलता रहा। वो किसी भी सूरत अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका गुस्सा किसी भी तौर पर कम नहीं हो रहा था। वो जानता था अगर वो गुस्से में पागल हो गया तो सामने खड़ी इस लड़की का बुरा हशर कर देगा। फिर वो हीर के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम जानती हो, गलती मेरी ही है। मुझे पहली ही रात तुम्हें इतनी छूट नहीं देनी चाहिए थी। शादी की रात ही तुम्हें तुम्हारी हैसियत और औकात अच्छे से बता देनी चाहिए थी। फिर आज तुम्हारी इतनी हिम्मत ना होती कि तुम मेरे ही सामने खड़े होकर मुझे नामर्द कहो। माहिर ने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा। गुस्से से उसकी कनपट्टी की रगें फूल रही थीं। हीर की आंखों में नासमझी से उभरी। वो माहिर की बात का मतलब ना समझ सकी। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम सरदार माहिर बुराक के सामने खड़े होकर उसे नामर्दी का ताना दे रही हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मर्द होता क्या है। तुमने मेरी अना को ललकारा है और ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। माहिर ने उसको बाजू से पकड़ते उसे झटका दिया। तुम क्या मुझे बेइज्जत करोगी? आज मैं तुम्हें खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। माहिर ने उसे एक झटके से बेड पर फेंकते हुए कहा। हीर औंधे मुंह बेड पर गिरी थी। मैं नहीं जानता था तुम मेरी नरमी को मेरी नामर्दी समझोगी, माहिर ने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। हीर की रूह फना हो गई थी। वो शल सी माहिर को देख रही थी। उसके लब अध खुले रह गए और पुतलियां साकिन थीं। उसने कभी माहिर का ये रूप नहीं देखा था। उसने तो हमेशा नरम गो सा माहिर देखा, मगर आज जाने माहिर का ये कौन सा रूप उसके सामने आ रहा था। माहिर ने अपनी शर्ट जमीन पर फेंकी और आगे बढ़कर हीर के वजूद से उसका दुपट्टा जुदा किया। तुम मुझे नामर्द कहोगी, मैं तुम्हें कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, माहिर ने एक टांग बेड पर रखते हीर के ऊपर झुकते हुए कहा था। हीर का पूरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। उसने पहले माहिर को देखा और फिर दहशत से जमीन पर पड़े अपने दुपट्टे को देखा। उसके गले में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई थी। मुझे छोड़ दें, हीर ने रोते हुए माहिर से इल्तिजा की, मगर गुस्से की शिद्दत से माहिर का दिमाग माऊफ हो गया था। उसके सोचने समझने की सारी सलाहियतें सल्ब हो गई थीं। माहिर ने एक नज़र कमरे के बंद दरवाजे की जानिब देखा और फिर उठकर कमरे की लाइट बुझा दी। हीर ने बेड से उठने की कोशिश की थी, मगर माहिर ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में कैद कर लिया।
हीर उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई। माहिर ने उसे एक बार फिर से बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर झुक गया। अब हीर को चीखना, चिल्लाना और रोना धोना किसी काम नहीं आने वाला था। वो रात हीर के लिए बहुत भारी थी और उससे अगली सुबह माहिर के लिए बहुत वजनी होने वाली थी। माहिर ने हीर का गरूर, तकब्बुर, अना सब खाक में मिला दिया। गुस्से के हाथों अंधा होकर वो अपनी ही मोहब्बत को तकलीफ दे चुका था। माहिर की आंख खुली तो आज पहली बार हीर उसे सुबह के वक्त कमरे में दिखाई दी थी। वो अभी तक गहरी नींद में थी। माहिर ने अफसोस से अपने बराबर में सोई हुई इस लड़की को देखा जो उसकी रूह में बस चुकी थी और वो किसी और से मोहब्बत की दावेदार थी। माहिर उठकर बैठ गया और बेड के सिरहाने से टेक लगा ली। वो इस वक्त गहरी सोच में गर्क था। उसे कल रात के लिए अफसोस हो रहा था। वो अपने गुस्से पर बुरी तरह पछता रहा था। वो अब तक अपनी बेखबरी पर हैरान था। हीर किसी और को पसंद करती थी और उसे इल्म ही नहीं था। फिर वो उठकर फ्रेश होकर कमरे से निकल गया। वो हीर से शर्मिंदा था और उसका सामना नहीं करना चाहता था। उसने तो हीर को जिंदगी की हर खुशी देने का वादा किया था, फिर वो उसके साथ ये सलूक कैसे कर सकता था। सारा दिन माहिर घर से बाहर रहा। वो शहर चला आया था। अजाने क्यों उसका घर जाने को दिल नहीं कर रहा था। उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा था। वो अपने किए पर रह रहकर पछता रहा था। अगर हीर उससे मोहब्बत नहीं करती और उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था। सारा दिन काम में मसरूफ़ रहने के बावजूद वो खुद को लानत मलामत करता रहा। आखिरकार रात तक वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हीर उन दोनों के दरमियान कायम रिश्ते के बावजूद भी उसके साथ नहीं रहना चाहती तो वो उसे आज़ाद कर देगा। ये फैसला करते हुए उसका दिल बुरी तरह दुखा था। हीर की आंख खुली तो उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। उसने उठने की कोशिश की मगर उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। चंद आंसू उसकी आंखों से निकलकर तकिए में जज्ब हो गए और फिर वो तकिए में मुंह दिए फूट फूट कर रोने लगी। वो बिना सोचे समझे माहिर को नामर्द बोल गई थी, मगर उसका ये मतलब नहीं था कि माहिर उसे इस बात की इतनी बड़ी सजा देता। माहिर 2 दिन शहर में था। वो हवेली नहीं गया। वो अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा सा था। आखिरकार 2 दिन बाद वो कुछ फैसले करके हवेली गया। जिस वक्त वो हवेली पहुंचा था रात हर सू छा गई थी। वो आज 3 दिन बाद हवेली आया था, वरना इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वो बगैर बताए शहर गया हो। जिस वक्त वो हवेली में दाखिल हुआ सब लोग डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे रात का खाना खा रहे थे। सामने ही वो दुश्मने जां भी बैठी थी। माहिर ने सबको सलाम किया तो माहिर की आवाज़ सुनकर हीर साकित बैठी रह गई। माहिर, तुम 3 दिन बाद आ रहे हो बेटा। अगर कोई काम था तो बताकर चले जाते। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। सादिया बेगम ने अपने बेटे से शिकायती लहजे में कहा। बस कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए मुझे जाना पड़ गया। माहिर ने अपने मखसूस नरम लहजे में कहा। अच्छा छोड़ो सब कुछ और बैठो खाना खाओ। लगता है 3 दिन से तुमने ठीक से कुछ नहीं खाया। सादिया बेगम की नज़रों से माहिर की बिखरी हुई हालत छुपी नहीं रह सकी थी। मुझे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं, बस मुझे एक अच्छी सी चाय बनवा दें। माहिर ने अपनी माँ से कहते हुए हीर के झुके हुए सर की तरफ देखा और अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। हीर ने एक बार भी माहिर की तरफ नहीं देखा था। हीर, जाओ माहिर के लिए चाय बनवाओ, महरीन बेगम ने हीर से कहा तो हीर अपने आंसू पीते हुए खामोशी से उठ गई। वो माहिर के सामने नहीं जाना चाहती थी मगर मजबूरी थी, उसे कमरे में जाना ही था। हीर चाय बनाकर कमरे में लेकर गई तो कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। हीर के कदम चंद लम्हों के लिए डगमगाए और दिल बड़ी जोर से धड़का।
مگر وہ خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تھیں۔ ہیر نے بنا کوئی بھی آواز کیے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور اسی طرح خاموشی سے پلٹنے لگی تھی جب یکدم ہی ماہر نے ہیر کا ہاتھ تھاما۔ ہیر پوری جان سے لرز کر رہ گئی۔ ماہر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے ہیر کو اپنے سامنے بٹھایا۔ مدھم سی روشنی میں بھی ہیر کا خوف زدہ چہرہ ماہر کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ ماہر چند لمحوں تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ہیر کی کلائی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے ہیر کی کلائی میں وہی کنگن دیکھے تھے جو اس نے منہ دکھائی میں دیے تھے۔ ماہر کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم جس سے محبت کرتی ہو، اگر وہ تم سے شادی کرنے پر راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ گھر والوں کی فکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، میں سارا الزام خود پر لے لوں گا، مگر میں اس سے پہلے اس لڑکے سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، ماہر نے سپاٹ سے لہجے میں ہیر سے کہا۔ ہیر سب کچھ بھول بھال کر حیرانی سے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ ماہر اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے پر راضی ہو جائے گا۔ ہیر کو لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ماہر نے جس نرمی سے ہیر کا ہاتھ پکڑا تھا ویسے ہی چھوڑ دیا۔ میں اب کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، 3 راتوں کا جاگا ہوا ہوں، ماہر نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا اور گرم گرم چائے اپنے اندر انڈیلی۔ ہیر وہاں سے کھڑی ہو گئی تھی۔ تم چاہو تو اپنے کمرے میں جا سکتی ہو، کوئی زبردستی نہیں ہے، ماہر نے غنودگی میں جاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چند لمحوں بعد ہی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کی بھاری سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ہیر نے اگلے دن ہی ہارون سے رابطہ کیا۔ ہیر کا فون پہلے ہی مہرین بیگم لے چکی تھی، مگر اس بار ہیر نے ماہر کے فون سے ہارون کو فون کیا تھا۔ ہارون، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، ہیر نے اپنے سامنے بیٹھے ماہر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے عرصے بعد ہیر کی آواز سن کر ہارون حیران ہوا تھا۔ اسے اس بات پر بھی شدید حیرت ہوئی تھی کہ ہیر شادی شدہ تھی اور اب بھی اس کی محبت میں گرفتار تھی، بلکہ وہ تو اس سے ملنا بھی چاہتی تھی۔ ہارون کے لبوں پر ایک پراسرار سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب ایک شادی شدہ لڑکی خود اس کی جھولی میں پکے ہوئے پھل کی مانند گر رہی تھی تو اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو پہلے بھی ہیر سے محبت نہیں کرتا تھا، محض اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ جب ہیر کی شادی کی خبر اس تک پہنچی، اس نے اگلے ہی دن اپنے لیے ایک نیا شکار ڈھونڈ لیا تھا، مگر اب ہیر دوبارہ سے اس کے پاس واپس آ رہی تھی۔ جو کام اس کا ادھورا رہ گیا تھا وہ اب مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ہیر کو ایک ہوٹل کا پتہ دیا۔ ہیر بار بار ماہر کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ ماہر کی نظریں فون کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ ماہر کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں، مگر وہ جانے کیسے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں، ہیر نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا اور ماہر کی طرف بڑھا دیا۔ ماہر ہیر کے ہاتھ سے فون لے کر اس کی جانب دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ ہیر اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے دن ہیر ماہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اور گاڑی شہر جانے کے راستے پر رواں دواں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں مطلوبہ ہوٹل کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ تم جا کر اس سے مل لو، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، پھر حویلی واپس لوٹ کر ہم یہ رشتہ ختم کر دیں گے، ماہر گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے ہیر سے کہنے لگا۔ وہ اس رات کے بعد سے ہیر کی جانب دیکھنے سے بھی اجتناب برت رہا تھا۔ جانے کیوں ہیر نے یہ بات شدت سے محسوس کی تھی۔ ہیر خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی اور ہوٹل کے اندر بڑھ گئی۔ ہوٹل کے اندر جانے سے پہلے اس نے پلٹ کر ماہر کو دیکھا تھا، مگر ماہر اپنی سیٹ پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ کچھ دیر بعد ہیر ایک کونے والی ٹیبل پر ہارون کے سامنے بیٹھی تھی، مگر جانے کیوں وہ کوئی بھی خوشی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنا دل کھنگالا
तो वहां हारून कहीं नहीं था। दूर दूर तक बस खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। हीर, तुम जानती भी नहीं हो कि तुम्हारी शादी के बाद मैं कितना टूट गया था। हारून ने अपने चेहरे पर मसनूई उदासी तारी करते हुए कहा। हीर ने होटल के शीशे के पार खड़ी माहिर की गाड़ी की जानिब देखा। माहिर गाड़ी में मौजूद था, वो भी हीर को ही देख रहा था। शायद ये इत्तेफाक था कि हीर और हारून ऐसी जगह बैठे थे जहां से माहिर उन दोनों को आसानी से देख सकता था। हारून काफी देर तक हीर को अपने दिल का हाल सुनाता रहा। हीर खुद में बेचैनी सी महसूस कर रही थी। हीर, मैंने इस होटल में एक कमरा बुक करवाया है। कुछ देर मैं तुम्हारे साथ तन्हा गुजारना चाहता हूं। तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूं। आखिरकार हारून अपने मतलब की बात पर आ गया। हारून की बात सुनकर हीर को एकदम धचका सा लगा। वो हैरानगी से हारून को देख रही थी। हारून, ये तुम क्या कह रहे हो? हीर ने बेयकीनी से हारून से पूछा। मैंने ऐसी भी कोई बात नहीं की जिस पर तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो, हारून ने बेजारी से कहा। हारून, शायद तुम भूल रहे हो मैं अभी भी किसी के निकाह में हूं, हीर ने अटकते हुए कहा। क्या फर्क पड़ता है इस बात से? मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, हारून ने बेपरवाह लहजे में कहा। हीर की आंखों में इस्तेजाब उभरा था। हारून, मैं यहां तुम्हारे लिए आई हूं। हीर को समझ नहीं आया कि वो हारून को कैसे समझाए। जब ही तो कह रहा हूं, कुछ हसीन लम्हात मेरे साथ गुजार कर वापस घर चले जाओ। अभी तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मगर जब हालात साजगार होंगे हम जरूर इस बारे में सोचेंगे, हारून ने मायने खेज लहजे में हीर से कहा। हीर को लगा जैसे किसी ने उसे आसमान से धक्का दे दिया हो। सामने बैठा शख्स उसे क्या समझ रहा था? तुम गलत समझ रहे हो। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हीर ने उसे एक बार फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश की। हीर की बात सुनकर हारून का कहकहा गूंजा। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा? हां, तुम्हारे साथ कुछ पल जरूर बिता सकता हूं, हारून ने बेपरवाह से लहजे में कहा। उसका सारा जिस्म ठंडा और नीला पड़ गया, जैसे उसे किसी ने जहर दे दिया हो। वो यकदम ही अपनी जगह से उठी और फिर हारून की कोई भी बात सुने बगैर तेजी से बाहर निकली थी कि अगर वो एक पल भी यहां रुकी तो मर जाएगी। वो तेजी से गाड़ी में आकर बैठी थी। माहिर ने चौंक कर उसे देखा। तो बहुत जल्द वापस आ गई थी। मुझे घर जाना है, हीर ने कपकपाते हुए लहजे में कहा। माहिर ने हैरानी से उसकी हालत देखी जो लम्हा लम्हा बिगड़ती जा रही थी, मगर उसने कोई भी सवाल पूछे बगैर गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी हवेली के सामने रुक गई थी। हीर अभी तक सदमे की कैफियत में बैठी थी। मैं चंद दिन के लिए शहर जा रहा हूं, वापस आकर इस रिश्ते को खत्म कर दूंगा, माहिर ने हीर की तरफ देखते अजियत से कहा, मगर हीर ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। हीर गाड़ी से उतरकर अंदर जा चुकी थी। माहिर ने हैरानी से उसकी टूटी बिखरी हालत को देखा, फिर सर झटकते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो आज पूरे एक हफ्ते बाद हवेली वापस लौटा था। उसके लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था, मगर आखिरकार उसने अपने दिल पर पत्थर रख ही लिया। जिस वक्त वो हवेली पहुंचा असर हो चुकी थी। हवेली के सब मकीन उस वक्त अपने अपने कमरों में मौजूद थे। माहिर सीधा अपने कमरे में गया। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही वो दुश्मने जां मौजूद थी, मगर उसकी हालत देखकर वो शशतर रह गया। जिस हीर को वो छोड़ कर गया था, ये वो हीर तो हरगिज नहीं थी। हीर बिस्तर पर लेटी खामोशी से छत को घूर रही थी। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। वो पहले से बेहद कमजोर हो गई थी। माहिर बेसाख्ता आगे बढ़ा। हीर ने आहट पर गर्दन घुमाकर माहिर को देखा और एक झटके से अपनी जगह से उठी। माहिर, आप कहाँ रह गए थे? मुबहम टूटे हुए और
बे रब्त अल्फाज उसके मुंह से निकले। तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? माहिर को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर हीर अपनी जगह से उठी और माहिर के सीने से सर टिकाकर बिलक बिलक कर रो दी। माहिर पल भर के लिए साकित हुआ था। आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि उसने मुझे क्या कहा, बस मुझे छोड़कर चले गए। आंसुओं में डूबी हुई हीर की आवाज उभरी थी। हीर ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोच लिया था। वो मुझसे कहता है कि वो मेरे साथ कुछ पल बिता सकता है, मगर मुझसे शादी नहीं कर सकता। क्या मैं उसे इतनी गिरी हुई लगती हूं? हीर माहिर से दूर होती मजीद रोने लगी। मैंने आपका दिल दुखाया था, इसी बात की मुझे सजा मिली है। वो शख्स मेरी जात की धज्जियां उड़ा गया। हीर हिस्ट्राई अंदाज में चिल्लाई थी। माहिर की उंगलियों की पोरों पर अब तक हीर का गरम लम्स मौजूद था। हीर को जाने कितना तेज बुखार था। हीर, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। माहिर ने उसे ठंडा करना चाहा। मुझे नफरत महसूस हो रही है खुद से। मैंने आपको कितना पुकारा, मगर आप मेरे पास नहीं आए। मेरा कोई भी नहीं। आप सब लोग मुझे मेरी गलतियों की सजा दे रहे हैं। सबने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। हीर जमीन पर बैठकर रोने लगी थी। माहिर के दिल को कुछ हुआ था। वो तो इस लड़की की 1000 गलतियां भी माफ कर सकता था, मगर वो उसे ऐसी टूटी बिखरी हालत में नहीं देख सकता था। माहिर तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा। माहिर, मुझे माफ कर दें। मैंने एक गिरे हुए शख्स के लिए आपका दिल दुखाया। मुझे एहसास हो गया है, मुझे उससे मोहब्बत कभी थी ही नहीं। मैं तो बस अपनी आज़ादी का फ़ायदा उठा रही थी। अपनी ज़िद्दी और खुदसर तबीयत की वजह से मजबूर हो गई थी। हीर ने रोते हुए उसके सीने पर सर रख दिया। माहिर ने उसके माथे को छूते हुए देखा तो वो बुरी तरह से तप रही थी। हीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर माहिर ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। बस, अब खामोश हो जाओ। क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? माहिर ने अपने हाथों के प्याले में उसका चेहरा थामते हुए कहा। हीर, तुमसे नादानी हुई है। तुम खरे और खोटे में फर्क नहीं जान सकी। ये तो तय है कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं, तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मगर ये सब भूलने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। माहिर ने बेबसी से कहा था। हीर उसे देखकर रह गई। मैं चंद माह के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूं। उम्मीद है जब तक मैं आऊंगा सब ठीक हो चुका होगा। माहिर ने उसके बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए कहा था। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। माहिर ने मोहब्बत से उसका माथा चूमा था। एक सुकून सा हीर के अंदर उतर गया। हीर ने आंखें बंद करके उसके सीने पर सर टिका दिया। माहिर ने भी आंखें मीचकर उस लम्हे को महसूस किया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।